Hi all, today's topic is counter programming. The AVR timer that we have been discussing can also be used to count, detect and measure the time of events happening outside the AVR. Okay, that is we were discussing about the AVR timers that increments the value of TC and TN based on internal crystal oscillator. Okay, so like that, the clock source can be given from outside. Okay, so, suppose some events happening outside, and if you want to count the number of times the event is happening, we can give it as a source to this microcontroller using its pin. Then it can be used to count that event. Okay, so in that case, it does act as a counter. When the timer is used as a timer, the AVR's crystal oscillator is used as the source of the frequency. Okay, but when it is used as a counter, it is the pulse outside the AVR that increments the TCNT register. Okay, that is we have already discussed. If it is working as a timer, clock source will be internal, and if it is working as a counter, clock source will be external. So the TCCR0 register that we have already discussed, it is an 8-bit register and the first 3 bits, that is CS00, CS01 and CS02, these 3 are the clock source. Okay, so these 3 bits determine whether it is acting as a timer or as a counter. Okay, we already discussed that. If it is 00, that means 000 means that is the counter is stopped. Okay, nothing is happening. Then from 001 to 101, the clock source is internal. So it is acting as a timer. And if it is 110 and 111, it is acting as a counter because the clock source is external. Okay. So here the clock is on falling edge, that is 110, and clock is on rising edge, that is 111. So these are the two cases when it is acting as a timer. The CS bits, that is CS means clock selector bit in the TCCR0 register, decide the source of the clock for the timer. If the value of these 3 bits is between 1 and 5, that is 001 to 101, അത്രയും value ആണ്, അതായത് ഡെസിമലിൽ പറയുമ്പോൾ 1 and 5, between 1 and 5. The timer gets pulsed from the internal crystal oscillator. Okay, but if the value is 6 or 7, that is 110, that means 6, or 111, 7. Okay, in these two cases, the timer is used as a counter and gets pulse from the source outside the AVR chip. Okay, അതായത് നമ്മൾ ഡെസിമലിലാണ് വാല്യൂ പറയുന്നത്. 1ന്റെയും 5ന്റെയും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ടൈമർ 0 means the counter is stopped, and if it is 6 or 7, clock source is external, so it is acting as a counter. Therefore, when CS0 to 00 bits is 6 or 7, the TC and T0 counter counts up the pulses that is fed through the pin T0. Okay, the alternative function of port B 0. അതായത് port B യുടെ 0th പിന്നിലൂടെയാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ. Okay, that is 6 or 7. The value of this 3 bits constitutes 6 or 7. In the case of timer 0, when CS0 to 00 is 6 or 7, pin T0 provides clock pulse and the counter counts up after each clock pulse coming from that pin. അതായത് അതിൽ ആ പിന്നിലൂടെ വരുന്ന ഓരോ ക്ലോക്ക് പൾസിനനുസരിച്ചും നമ്മുടെ TCNT വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് വാല്യൂ ഈ ക്ലോക്ക് സോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ 6 or 7 ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെയുള്ള ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. സോ നമ്മുടെ ടൈമർ 0യുടെ ഡയഗ്രാം, ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണിത്. സെയിം ഡയഗ്രാം ആണ് ടൈമർ ആണെങ്കിലും കൗണ്ടർ ആണെങ്കിലും. ഓൺലി ഡിഫറൻസസ് the value fed into CS00, 01 and 02.
So I'll ask you a question. Find the value for TCCR0. If we want to program timer 0 as a normal mode counter, use an external clock source for the clock source and increment on the positive edge. അതായത് നമ്മുടെ TCCRന്റെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ചാണല്ലോ ടൈമർ ആണോ കൗണ്ടർ ആണോ ഒക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മോഡിലാണ്. അപ്പൊ നോർമൽ മോഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് സോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് ആൻഡ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഓൺ ദ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു രജിസ്റ്ററിലുള്ള വാല്യൂസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആകെ അറിയുന്നത് ഇത് നോർമൽ മോഡാണ്. നോർമൽ മോഡ് ആകുമ്പോൾ ഈ WGMന്റെ വാല്യൂസ് രണ്ടും ഈ WGMന്റെ ഈ വാല്യൂ ഈ രണ്ടും 0 0 ആയിരിക്കും നോർമൽ മോഡ് ആകുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നോർമൽ മോഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് സോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള 110യും 111ഉം ആവാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് external clock for the clock source and an increment on the positive edge. Okay, അപ്പോൾ റൈസിംഗ് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു? എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോക്ക് സോഴ്സ് ഓൺ T0 പിൻ ക്ലോക്ക് ഓൺ റൈസിംഗ് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ 111ഉം ഫോളിംഗ് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ 110. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ 111. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഈ ബിറ്റ് എല്ലാം 0, ഈ ലാസ്റ്റ് 3 ബിറ്റ്സ് 1. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ TCCR0യുടെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, find the value of TCCR0 if you want to program timer 0 as normal mode. Use an external clock for the clock source and increment on the positive edge. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 zeros then 3 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, TCCR0യുടെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഫോളിംഗ് എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഇത് 110 ആയിരിക്കും നോർമൽ മോഡ് ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നോർമൽ മോഡല്ല CTC മോഡാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വാല്യൂ മാറും, 0 1 ആവും. അത്രയും. നെക്സ്റ്റ്, കൗണ്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. അസ്യൂം ദാറ്റ് 1 ഹെർട്സ് ക്ലോക്ക് സോഴ്സ് is fed into pin T0. Write an AVR assembly language program for counter 0 in normal mode to count pulses on falling edge and display the state of the TC and T0 count on port C. അതായത് നമുക്ക് നോർമൽ മോഡാണ്, പിന്നെ ഫോളിംഗ് എഡ്ജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം 0 1 1 0. ഓക്കെ, 5 zeros then 110. അതാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി TC and T0 കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ പോർട്ട് സിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണം. അത്രയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ PB0 അല്ലേ നമ്മളെ ക്ലോക്ക് സോഴ്സ്, ഇന്റേണൽ ക്ലോക്ക് സോഴ്സ് അല്ല സോറി എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോക്ക് സോഴ്സ് പോർട്ട് ബിയുടെ 0, അതാണ് T0. ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പോർട്ട് സി, അതാണ് ഈ ഡയഗ്രാം കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പോർട്ട് സിയിലുള്ള LED-യിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ആണിത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം പോർട്ട് ബിയുടെ 0 ആണ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് DDRC പോർട്ട് സി ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് എല്ലാ ബിറ്റും 1 ആക്കണം, നമുക്കറിയാലോ. ഓക്കെ, ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് TCCR0 6 ആക്കണം. 6 ആക്കുമ്പോഴാണ് അതെന്ത് ഫോളിംഗ് എഡ്ജ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ബാക്കി എല്ലാ ബിറ്റും 0, 5 0 1 1 0, അതാണ് 06 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വാല്യൂ TCCR0യിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ TC and T0യുടെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത വാല്യൂ നമ്മൾ പോർട്ട് സിയിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ഓരോ പ്രാവശ്യവും അത് ക്ലോക്ക് സോഴ്സ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോർട്ട് സിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ TC and T0ന്റെ വാല്യൂ ഒരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുത്ത് അത് പോർട്ട് സിയിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ TIFRന്റെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, TIFRന്റെ വാല്യൂ R16ലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് TOV0 ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണിത്, SBRS R16 TOV0 എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ TOV0 സെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എഗെയിൻ R ജംപ് എഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറത്ത് വരണം. ഓക്കെ, പുറത്ത് വന്നിട്ട് TOV0, അതായത് നമ്മൾ കൗണ്ടിങ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുറത്തെത്തിയിട്ട് TOV0 ഫ്ലാഗ് റീസെറ്റ് ചെയ്യും. വീണ്ടും ഇത് ഇനിയും കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോകാന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് 8-ബിറ്റ് കൗണ്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം. ഇനി സെയിം പ്രോഗ്രാം ഇൻ സി. അപ്പൊ ആദ്യം പോർട്ട് ബിയിലെ 0th പിന്നെ മാത്രമാണല്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് ആക്ടിവേറ്റ് പുള്ളപ്പ്.
ഓഫ് PB0. അതാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ. ദെൻ നമ്മൾ DDRC ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. TCCR0 ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഫോളിംഗ് എഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് 6 ആണ്. ഓക്കെ, റൈസിംഗ് എഡ്ജ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ 7 ആയേനെ. ഇനി TCN T0ന്റെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പോർട്ട് സിയിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് സിയിലാണല്ലോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ പോർട്ട് സി ഈക്വൽ ടു TCN T0 കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് TOV0 ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണിത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോക്ക് സോഴ്സിനനുസരിച്ച് TCN T0യുടെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യും. ആ വേരി ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ പോർട്ട് സിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓരോ കൗണ്ടർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അത് 0 കഴിഞ്ഞ് FF എത്തുമ്പോൾ FF എത്തി നെക്സ്റ്റ് ആണ് റോൾ ഓവർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് TOV0 സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ FF കഴിയുമ്പോൾ ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് ഈ വൈൽ ലൂപ്പ് നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റോൾ ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ വൈൽ ലൂപ്പ് നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും. അത്രയും ടൈംസ് ഈ ഇവന്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യും. TCN T0 ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് പോർട്ട് സിയിലേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫൈനലി ഈ വൈൽ ലൂപ്പ് നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ TOV0 ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പാണിത്. TIFRലേക്ക് 0x01 ഷിഫ്റ്റ് TOV0, അതായത് TOV0 ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാണ് കൗണ്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ സിയും assembly programs. So that's all about counter programming. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, ക്ലോക്ക് സോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ആണെങ്കിലാണ് കൗണ്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. അതിന് രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. ഫോളിംഗ് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ 110, റൈസിംഗ് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ 111. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് TCCRൽ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യണം, ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ ഇവന്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ക്ലോക്ക് സോഴ്സിനനുസരിച്ച് TCNT വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് റോൾ ഓവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഓവർഫ്ലോ വരുന്ന സമയത്ത് TOV0 സെറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും ആണ് കൗണ്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്.